Okay. In today's lecture, we will see our practical number 2, that is data structure using C syllabus. From data structure using C syllabus, our practical number 2, search a data using linear search. Okay, yesterday we have seen what is the algorithm of linear search, how to solve examples by using linear search, what is the time complexity of linear search with its advantages and disadvantages. So now in today's lecture, we have to implement a C program based on linear search. Okay, सगळ्यांना linear search ची concept माहित आहे, right? How it works, right? Linear search means what? This is my list: 5, 16, 2, 26, 28, 4 and 29. Here index starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Means what? Here we have to search 28 from the list, so we starts our search operation from first element. Then we compare 5 and 28 not equal, then we can access next element. 16 and 28 not equal, then we can access next element. 2 and 28 again not equal, then again access next element. 26 and 28 not equal, then again access next element. Then here our 28 and here stored element 28 is equal. So now here search is completed. So linear search will stop here, राईट. म्हणजे आपण 1 by 1 रेकॉर्ड सर्च करत जातो लिनियर सर्च मध्ये, राईट. Meaning of linear search is it is sequential. So what is the algorithm of linear search? We already seen what is the algorithm of linear search, right, in last lecture. So these are the algorithms steps. So you have to write down this whole algorithm in your notebook, right? So this is the algorithm. Set I is equal to 0, n is equal to number of elements and key is equal to search value. Then read value of key to be searched and stored it into key and compare it with array element. If it is matched, then we have to print record at position of I and then stop. If it is not equal, then we can access next element, that is we can increment our index position, right? And again index position is compared with number of element. If it is less, then we have to perform third step again. Okay, so this is the algorithms. We have to follow this algorithm to perform this C program. Okay, so this is the answer of algorithm. Then now next, flowchart. So we have to draw flowchart here. So first step, each and every flowchart's first step is start, right? So here I draw start step. Okay, start. Then next one is here first step of algorithm, I is equal to 0, n is number of element and key is search value. So here we have to declare it. So rectangle, right? बरोबर आहे का rectangle? Hello. Yes, sir. राईट. आन्सर द्या माइक ऑन करून, मला मेसेजेस नाही दिसत इकडे शिकवत असताना. ओके, हियर वी हॅव टू सेट. सो सेट I is equal to 0, then n is number of elements and key, that is search key, right? Search element, key is equal to search element and n is refer as number of element. You have to write down n is number of element. So ते पूर्ण लिहायचं आहे element. Okay, so मी ते short मध्ये लिहिले. Then second step is read value of key to be searched, that is key. Okay, here we already declare and search key is stored, so no need to write it again. So here condition, if k of I is equal to key, so here we have to draw decision box, right? This is decision. So next step is decision box. So how we draw? By using diamond symbol, and here write down your condition.
our condition is if, right, if k of I, k means our array, k of I is equal to means both are equal. If both are equal to key, then print record at position of I. So we have to print message, right? So here I will write, so here which symbol? Parallelogram. We have to print message, right? So print काय element found or record is record at position of I. Record at position, okay, position of I, right? Position of I. So now next it will go for 7th step. So I will join it after draw the last step. Okay. So next step is after that increment I is equal to I plus 1. So this is the next step here. So we have to follow this rectangle. So I plus plus, right? I plus plus. And then next, if I is less than n, here again कोणता symbol लागेल आपल्याला? This is condition. So which symbol? Yes. कोणता symbol लागणार आहे कंडिशनला? हा, डायमंड लागणार आहे. बरोबर, डायमंड इज करेक्ट. So here I will draw diamond symbol. So diamond, I is less than n. Okay, I is less than n. If it is true, then again perform step number 3, right? So we have to go for step number 3 if it is true, right? ट्रू असेल तर आपल्याला काय करायचंय, स्टेप नंबर 3 ला जंप करायचंय. सो हियर आय राईट डाउन, आय ड्रॉ धिस एरो टू द स्टेप नंबर 3. देन नेक्स्ट प्रिंट इलेमेंट नॉट फाउंड. सपोज जर इलेमेंट आपल्याला फाइंड आउटच झालेला नसेल तर आपल्याला इथे मेसेज लिहावा लागेल. सो पॅरलेलोग्राम, राईट, बिकॉज इनपुट आउटपुट, जिथे इनपुट आणि आउटपुट डिस्प्ले होतं पॅरलेलोग्राम. प्रिंट, राईट, प्रिंट इलेमेंट. ओके, मला इथे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू राईट हियर. इलेमेंट ते नीट लिहायचे. ओके, इलेमेंट नॉट फाउंड. ओके, नॉट फाउंड, not found. Okay, and then last is stop, right? So here stop, right, stop. आणि इथे प्रिंट रेकॉर्ड ही स्टेप काय येते, स्टॉपला येऊन मिळते. बरोबर. सो दिस इज द फ्लो चार्ट हियर. ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दॅट अल्गोरिथम. ओके, ट्रू फॉल्स लिहायचं राहिलंय. इथे ट्रू, राईट, ट्रू, आणि इथे फॉल्स असेल तर तो पुढे जाईल, आय प्लस प्लस होईल, राईट. फॉल्स ते नीट लिहा, स्पेलिंग वगैरे. अगेन ट्रू, आणि नसेल ट्रू तर अगेन फॉल्स असेल तर आपण मेसेज प्रिंट करतो. तर या अल्गोरिथमचा हा फ्लोचार्ट आपण ड्रॉ केलेला आहे. हे नीट ड्रॉ करा असं, बिकॉज इट इज स्टार्ट स्टेप. ओके, राईट. ओके, समजला फ्लोचार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी प्रोग्राम कोड. ओके, तर आता आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे लिनियर सर्च साठी. सो ओपन युअर डेव सी प्लस प्लस. वेअर इज डेव सी प्लस प्लस? ओके, so first we have to create one array. Yes, काय प्रॉब्लेम आहे का? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना?
Yes, sir. So here first include hash include header file, hash include stdio.h in our main function. Okay, if you are write your code in Turbo C, then we have to add conio.h header file also, right? This is dev C, so no need to include conio.h. सो हिअर आपल्याला काय काय रिक्वायरमेंट लागेल प्रोग्राम करण्या अगोदर लक्षात घ्यायचं. सपोज आपल्याला ऍरे लागेल. सपोज ऍरे मध्ये एलिमेंट असतील 10, 5, 23 आणि 15. 5 एलिमेंट्स आहेत. 5 एलिमेंटचा ऍरे डिक्लेअर करावा लागेल, राईट? सो हिअर आय डिक्लेअर इंटीजर ए ऑफ 5. त्यामध्ये 5 एलिमेंट्स असतील. ओके, त्यानंतर एक इंडेक्स व्हेरिएबल लागेल, कारण ऍरेची इंडेक्स कुठून स्टार्ट होते? ऍरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, राईट? सो हिअर आय डिक्लेअर आय. आता ऍरे क्रिएट झाल्यानंतर आपल्याला युजर कडून विचारावं लागेल की विच एलिमेंट यू वॉन्ट टू सर्च, राईट? मग युजर एंटर करेल. सपोज 23 त्याला हवाय तो एलिमेंट, तो एंटर करेल की हा सर्च करायचा आहे मला. सो हिअर त्याच्यासाठी आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करूया एन. ओके, त्याच्यासाठी मी व्हेरिएबल डिक्लेअर केला एन, किंवा की तुम्ही कोणताही व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. सपोज आपण कीच घेऊया. ओके, की. ओके, 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर केले. आता नेक्स्ट स्टेप काय? ऍरे मध्ये एलिमेंट ऍड केलेत का मी? नो. सो आपल्याला ऍरे मध्ये एलिमेंट ऍड करावे लागतील. सो printf here my message is enter how many elements? 5 elements. So user can understand elements in array. Okay, right? Enter 5 elements in the array and here आता मला for loop वापरायचं आहे because I want to perform 5 times scanf. So by using for loop we can perform for loop. बेनकर मॅडम कडे न्या ना. काय नाव आहे? Okay, so here for loop is created for I is equal to 0 because index starts from 0, right? So 0 I is less than, काय कंडिशन टाकावी लागेल? I is less than लास्ट व्हॅल्यू ऑफ I 4, म्हणजे I is less than काय असणार आहे? Less than equal to 4. Less than equal to 4 or less than 5, right? Both are true. Then I plus plus. बाकीचे झोपलेत काय? काय स्कॅनएफ. No, sir. %d आपल्याला रीड करायचंय, राईट? आणि कुठे स्टोअर करायचंय? ऍरे मध्ये. सो ऍड्रेस ऑफ ए ऑफ आय, इंडेक्स कुणी पॉइंट आउट केलेली आहे? आय व्हेरिएबलने. सो वेन आय इज 0 तुम्ही एंटर केलेला फर्स्ट एलिमेंट 0 पोझिशनला एंटर होईल, 10. When I becomes 1, second element stored. I becomes 2, third element is stored. I becomes 3, fourth element stored. I becomes 5, fifth element stored. I becomes 5. Then now I 5 झाल्यानंतर कंडिशन काय होईल? फॉल्स. सो फॉर लूप टर्मिनेट्स. ओके, फॉर लूप स्टॉप होईल आणि नेक्स्ट कोड आपल्याला लिहायचा आहे. ओके, मग आपण इथे लिहूया की ऍरे मध्ये हे एलिमेंट तुम्ही ऍड केलेले आहेत, म्हणजे युजरला समजेल. So here /n array contains following elements, right? Following elements. Then now आपल्याला परत for loop वापरायचं आहे. सेम for loop येणार आहे, राईट? सेम array वर अप्लाय करण्यासाठी. And then here paste and here printf. मॅडम लेक्चर चालू आहे, त्यांचा डेटा घ्या, मग आपण बघूया, डिस्कस करू.
then here printf %d ampersand a of I. आता ampersand येणार आहे का इथे? नो, आपल्याला प्रत्येक एलिमेंट प्रिंट करायचा आहे न्यू लाईनला /n. सो हिअर कम्प्लीटेड. सेव्ह. प्रॅक्टिकल नंबर 2. सेव्ह. कंपाइल. Okay, enter 5 elements. So here I enter 10, 5, 3, 20, 45. So here elements are printed. म्हणजे पहिला फॉर लूप जो आहे स्कॅनएफचा त्याने डेटा रीड केला आणि मेमरी मध्ये स्टोअर केला, and then this for loop is printed, means it access the data from the memory and printed on the screen. ओके, तर एवढा प्रोग्राम आपला झालेला आहे. पूर्ण झालाय का अजून? नो, अजून लिनियर सर्च आपल्याला करायचंय. या पोझिशन पर्यंत काय केलंय? ॲरे डिक्लेअर केला, ॲरे मध्ये एलिमेंट ऍड केले आणि ॲरेचे एलिमेंट प्रिंट केले. ओके, या पॉइंट पर्यंत समजलं का सगळ्यांना? येस सर. येस सर. ओके, आता आपल्याला काय करावं लागेल? एलिमेंट युजर कडून घ्यावा लागेल, बरोबर? की युजरला सपोज चेक करायचंय की हा एलिमेंट यामध्ये प्रेझेंट आहे का. मग आपण जो की व्हेरिएबल तयार केला त्याच्यामध्ये तो स्टोअर करायचा आहे. मग युजरला मेसेज देऊया printf /n न्यू लाईन एंटर एलिमेंट टू सर्च. युजरला जो एलिमेंट सर्च करायचा तो एंटर करेल, अँड देन स्कॅनएफ %d. तो कुठे स्टोअर करायचा आपल्याला? कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये? ampersand की, राईट? की मध्ये स्टोअर करायचं. सो हिअर ampersand की. ओके, की इज स्टोअर्ड. ओके, सेव्ह, compile and execute. So here I will enter 5 elements 10, 4, 5, 3, 9. So 10, 4, 5, 3, 9 is printed. Enter element to be searched. सपोज मला 4 सर्च करायचं आहे. पुढे काय झालंय का? नो, आपण प्रोग्राम मध्येच केलेलं नाहीये. तर आता आपल्याला लिनियर सर्चचा लॉजिक डेव्हलप करायचंय. या पॉइंट पर्यंत आता फक्त डेटा तयार झालाय, बरोबर? आता आपल्याला ऍक्च्युअल लॉजिक लिनियर सर्चचं लागेल. मग आता आपल्याला सर्च कसं होतंय लिनियर सर्चचं? 0 इंडेक्स पासून होतंय, बरोबर? म्हणजे आपल्याला फॉर लूप वापरावा लागणार आहे. सो फॉर I is equal to 0, I is less than 5, राईट? I प्लस प्लस. फॉर लूप तर सेम येणार आहे कारण सेमच ॲरे आहे. आता आपल्याला काय करायचंय? जसं की अल्गोरिदम मध्ये चेक केलंय आपण, k of I is equal to key. K means what? Array. Here array name is A. A of I is equal to key. If लावावं लागेल. सेम तेच करूया. If A of I is equal to key, म्हणजे युजरने की मध्ये व्हॅल्यू जी एंटर केली ती आणि तुमच्या ॲरेच्या इंडेक्सवर असलेली व्हॅल्यू मॅच असतील तर काय करायचंय बघा. मी काय करतोय? ब्रेक करतोय फॉर लूप. तिथे काय होणार आहे? फॉर लूप ब्रेक होणार आहे, म्हणजे स्टॉप होणार आहे, तिथेच पुढे जाणार नाही आणि या फॉर लूपच्या बाहेर येणार आहोत आपण. ओके, फॉर लूपच्या बाहेर येणार आहोत. मग आता मी इथे लिहितोय नेक्स्ट, जर इफ I इज लेस दॅन n, परत ते प्रोसेस होणार आहे. मग ते आपण फॉर लूप मध्येच लिहिलंय. मग ज्या वेळेस व्हॅल्यू ऑफ I बिकम्स I इज इफ, जर इंडेक्स व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त झाली, ज्यावेळेस 5 होईल त्यावेळी काय करायचंय? नंबर इज नॉट प्रेझेंट इन दी ॲरे, राईट? सो हिअर I रिटर्न printf /n element not found. आणि जर तसं नसेल, I ची व्हॅल्यू 5 नसेल तर एल्स मध्ये येणार आणि काय? printf नंबर किंवा एलिमेंट फाउंड
at %d position in array आणि ते कॉमा करून आपण आय लिहिणार, म्हणजे त्या पोझिशनला आपल्याला एलिमेंट फाइंड आउट झालेला आहे. तर हा प्रोग्राम पूर्ण केलेला आहे आपण. आता कंपाइल करूया, रन करूया. एंटर 5 एलिमेंट्स इन द अरे. इथे आहोत आता आपण. मग मी 5 एलिमेंट एंटर करेल, देन इट विल स्टोर्ड इन द अरे. सो हियर आय विल एंटर 10, 5, 20, 3, 25. Okay, 5 elements are here. I want to search whether 3 is stored or not. So my search key is 3. So इथे की काय झाली, स्टोर्ड झालेली आहे. एलिमेंट टू बी सर्च की मध्ये 3 स्टोर्ड झालाय. ओके, आता या फॉर लूप मध्ये येणार कोड आणि चेक करणार a ऑफ i इज इक्वल टू की. आय ची व्हॅल्यू काय आहे, 0 पोझिशनला कोण आहे, 10 आणि 3 मॅच होत आहेत का, नो. परत i प्लस प्लस होईल. ज्यावेळेस कंडिशन ट्रू होईल त्यावेळेसच ब्रेक होणार आहे. आता ट्रू झाली आहे का कंडिशन, ही आतमध्ये जी कंडिशन आहे, नो राईट, त्यामुळे ब्रेक एक्झिक्यूट होणार नाही. आता i प्लस प्लस, i बिकम्स 1. फर्स्ट पोझिशनला कोण स्टोर्ड आहे, 5 अँड 3 मॅच होत आहेत का, इफ मध्ये येऊन ते चेक करणार, नो. सो ब्रेक नॉट एक्झिक्यूट, i प्लस प्लस, i बिकम्स 2. 20 and 3 is match, no. Again break not execute, i plus plus, i becomes 3. थर्ड इंडेक्स वर 3 आहे आणि इथे पण 3 आहे, 3 मॅच, सो ब्रेक नाव एक्झिक्यूट. या फॉर लूपच्या डायरेक्ट बाहेर येणार आपण आणि इथे चेक करणार. i इज इक्वल टू 5. i ची व्हॅल्यू 5 आहे का, सध्या 3 आहे, बरोबर, कारण थर्ड इंडेक्सला असताना आपण ब्रेक केलेले, म्हणजे i ची व्हॅल्यू काय, 3. मग तो एल्स मध्ये येणार आणि एलिमेंट फाउंड ऍट 3 पोझिशन इन दी अरे. आय ची व्हॅल्यू % च्या जागी प्रिंट होईल. ओके, आले, एलिमेंट फाउंड ऍट 3 पोझिशन इन अरे. सो हियर लिनियर सर्च प्रोग्राम इज कंप्लीटेड. ओके, लिनियर सर्चचा प्रोग्राम हा कोड आणि हे आउटपुट आपल्याला प्रोग्रामच्या अंडर लिहायचं आहे. ओके, this is C program and this one is output. Okay, program is very simple. समजलं का सगळ्यांना? Sir, one doubt, sir. Yes, sir. Sir, if Yes, sir. हा, सांगा, डाऊट सांगा काय. हाँ sir, that element not found, sir, printf. So I don't understand that part, sir. Element not found. Okay, here again we have to execute this. Suppose here my 5 elements are 100, 200, 150, 250, 350. Okay, and I want to search 500 is present or not. आहे का present 500? No. आले, element not found. Why? Because it will search a of I and key. When I is 0, 100 and 500 compare. I is 1, 200 and 500 compare, not match. 150, 500 not match. 250, 500 not match. 350, 500 not match. That time I is 4 here, right? I ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 4, कारण 100 ला 0, 1, 2, 3 आणि 4. 4 ला असताना काय झाले, नॉट मॅच, त्यामुळे ब्रेक एक्झिक्यूट झाला नाही. इथे आला फॉर लूप एंड, परत i प्लस प्लस झाला. i किती झाला आता, 5, 4 चा 5 झालाय. 5 इज लेस दॅन 5, नो, कंडिशन इज फॉल्स. सो आपण बाहेर आलो फॉर लूपच्या आणि इथे चेक केलं, i इज इक्वल टू 5. i ची व्हॅल्यू 5 आहे का, yes, condition is true and element not found is executed. So element not found is printed. Okay, Yes, sir. कंडिशन वर डिपेंड आहे. एलिमेंट नसेल तर एलिमेंट नॉट फाउंडच येणार आहे. ओके, एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50. I want to search 50. So element found at 4th position in the array. 0 पासून सुरू होतं, 0, 1, 2, 3, 4. So 50 is stored here. So this is the program and this one is the output. Now next,
C program is completed. So computer system, i5 processor, right? i5, 4 GB RAM, okay, 4 GB RAM and 500 GB hard disk, HD. Okay, here HD means hard disk, not video quality. Software, dev C++, right? वेगळं सॉफ्टवेअर आपण यूज करतोय का कोणतं? No. Any other? No. Result, you have to write down output of the program after C program. Okay. Conclusion, काय लिहायचे conclusion? We have successfully implemented C program of linear search. काय लिहायचंय? We have successfully implemented of C program of linear search. Okay. So here practical related questions. First question, linear search is most suitable for which kind of data? Okay. Which kind? आता binary search sorted वर होतो, बरोबर. Linear search is suited for unsorted as well as sorted data. So first answer is linear search. ने त्यांनी मोस्ट विचारले बरं का, मग काय आन्सर येणार आहे इथे लिहूया आपण. Okay, linear search is most suitable for, काय येणार आहे आन्सर? linear search is most suitable for, linear search is suitable for sorted as well as unsorted data. Okay, question number 1 चा आन्सर. Question number 1. Okay, question number 1 चा आन्सर. Question number 1. समजलं? फर्स्ट आन्सर. बट बायनरी सर्च कशासाठी? ओनली सॉर्टेड डेटा साठी आहे. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज द आउटपुट इफ लिस्ट आयटम हॅव्हिंग सेम डेटा आयटम विच इज टू बी सर्च? ओके, ही कंडिशन बघूया. त्यांनी काय सांगितलंय की ते म्हणतायत की तुम्ही प्रोग्राम रन करा. रन केल्यानंतर ते म्हणतात की सपोज सिमिलर डेटा असेल, सपोज 10 अँड अगेन 10, 20, 30, 40. ओके, आता 10, हाऊ मेनी टाइम्स 10 इज स्टोर्ड हियर? 2 times. Yes, 2 times 10 is stored and I want to search 10. So here element found at 0 position. मी काय सांगितलं, ज्यावेळी त्याला पहिला मॅच सापडेल तिथेच लिनियर सर्च कंप्लीट होतो, तो बाकीचे एलिमेंट सर्च करत बसत नाही. म्हणजे नेक्स्ट जरी 10 असला तरी तो तिथे जातोय का? नो. तो त्याला पहिल्यांदाच मॅच सापडला, देन इट विल प्रिंट 0 पोझिशन. सो तेच लिहायचे आपल्याला आन्सर मध्ये. ओके, सो आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन काय आहे? आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 2. काय आन्सर? इफ लिस्ट इज सपोज 10, 10, 20, 30 and if we want, and सांगितलं की if we want to search 10 in the list, then linear search algorithm takes only first occurrence, right? First occurrence फक्त चेक करणार आहे. So here it will print 0 position and कळतंय? म्हणजे 2 टाइम जरी 10 असला स्टोर्ड तरी तो पहिला ऑकरन्स चेक करणार आणि स्टॉप होणार आहे. सो दिस इज द आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. ओके, प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स.
Then now next, consider the following list and perform linear search. आणि लिस्ट काय दिली आहे? 56, 36, 89, 56, 01, 00, 67, 59. Search the item 01 from above list and write the item is found or not with procedure. तर त्यांनी 1 सर्च करायला सांगितलंय. ओके, तर आपण करूया. हे 2 क्वेश्चन समजले का सगळ्यांना? प्रॅक्टिकल रिलेटेड. Yes, sir. Yes, sir. तर आपण आता नेक्स्ट बघूया. इलेमेंट काय सांगितलेत? इलेमेंट इज 56, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 56, 36, 89, again 56, 01, 00, 67 and 59. and त्यातला first sub question, right? Sub question 1. Sub question 1 states that search the item 01 above list and find out not लिहायला सांगितलं. तर बघा आता की काय होणार आहे? की इज इक्वल टू 10, राईट? सो फर्स्ट आपल्याला आता आउटपुट लिहायचंय. कसं होणार? व्हेन आय इज इक्वल टू 0. ओके, आय 0 असेल त्यावेळी काय होणार आहे? राईट, ॲरे के ऑफ आय काय आहे? के ऑफ आय सांगा, काय व्हॅल्यू आहे? 56. 56. के मीन्स ॲरेचं नाव दिले तुम्ही, ए घ्या, बी घ्या, काही घ्या. 56. आणि आपल्याला चेक काय करायचंय? के ऑफ आय आणि की इक्वल आहेत का? की इक्वल आहेत का? ओके, चेक. काय दिसतंय आपल्याला? के ऑफ आय किती आहे? 56. आणि की इक्वल आहे का? की किती आपली? 10 आहे. सो नॉट इक्वल. आय इज 0 असताना, राईट? व्हॅल्यू ऑफ आय इज 0, देन काय आहे? नॉट इक्वल. मग आय काय होईल? इन्क्रीमेंट होईल पुढच्या पोझिशनला. देन नाव आय प्लस प्लस. मग काय? आय बिकम्स 1, राईट? आय बिकम्स 1. आता आय 1 झाल्यानंतर काय होणार? येस, परत आपल्याला हे परफॉर्म करायचंय, राईट? येस, के ऑफ आय किती? आता के ऑफ आय 36. 36. नाव चेक. 36 आणि 10 इक्वल आहेत का? नॉट इक्वल. एक्सक्लेमेटरी साइन, नॉट इक्वल, राईट? 36. देन नाव नेक्स्ट परत काय होईल? आय प्लस प्लस. आय प्लस प्लस आय इज इक्वल टू 2 झाला. आय इज इक्वल टू 2 असताना काय येईल आता बघूया, राईट? के ऑफ आय किती? 2 ला 89. 89. इक्वल और नॉट? Not equal, right? Not equal. So again I plus plus. I is equal to 3. I is equal to 3. काय परत परत हे लिहावं लागेल. K of I किती? K of 3 किती आहे? 56. Right? 56 I का equal? Not equal again. Then again I plus plus. I plus plus. I plus plus. So now I becomes 4 here. So now for 4 check करूया. K of I किती? K of 4 किती आहे? K of 4 56. 0 1, right? So here key and your value is matched, right? 0 1 is equal to sorry किती आहे? 10 सांगितले ना, sorry 0 1 not equal, right? So again 0 1 not equal, right? 10.
सो अगेन काय करावं लागेल आपल्याला, हेच आय प्लस प्लस करावं लागेल पुढच्या कंडिशनला, राईट. आय प्लस प्लस आय बिकम्स 5. ए ऑफ 5 ला कोण स्टोर्ड आहे, 0 0, and 0 0 is again not match, right? 0 0 is again not match, right? So again I plus plus, again I plus plus, I becomes 6 here. A of 6 किती आहे, 67, 67. right? 67. 67 is again not equal. Okay. Then again I plus plus, I plus plus, I becomes 7 here. काय 7 position ला 59. 59 is again not equal, right? 59. Again I plus plus, I plus plus, I becomes 8 here, and now I is, check, I is less than n आहे का, 8 is less than 8 आहे का, no, false. So stop. So इथे काय येणार आहे, काय आउटपुट येणार आहे, आयटम नॉट फाउंड, राईट, आयटम नॉट फाउंड. सो एवढा आन्सर तुम्हाला लिहायचा आहे. ओके, प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करून आणि शेवटी लिहायचं आयटम नॉट फाउंड. ओके, I is 0, I is 0, I is 1, I is 2, I is 3, I is 4, 5, 6, 7, 8 आणि item not found. Okay, so this one is the answer. Okay, completed. Yes, sir. Next second sub question, search item 55 from above list, write the item is found or not. आता फक्त काय येणार आहे, 55 येणार आहे. 55 पण आपल्याला दिसत नाहीये, राईट, सेकंड मध्ये, राईट. सो काय येणार आहे फक्त इथे आता की काय होणार आहे 55, आणि सगळीकडे फक्त काय होणार आहे 10 ला रिप्लेस करायचं 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55. काय, item not found. Again, this is the answer of second sub question. Okay, item not found. Completed. सेम लॉजिक, फक्त आता की फक्त चेंज झालेली आहे, बाकी सेम आहे. सर प्रिंट मध्ये बसणार नाही, वही कसं पेजवर लिहायचंय, पेजवर. ओके सर. नोटबुक मध्येच लिहायला सांगितले ना सर. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये 01 सर्च करायला सांगितलं. हो का, तुम्ही 10 केले सर. मी 10 केलं का, अरे अच्छा, तिथेच सांगायचं ना मला. बर, आपण फर्स्ट सब क्वेश्चन परत घेऊया, मिसिंग झालं. की काय होती 01, राईट. सो 01 इज मॅच नॉट. ओके, हे आपण थर्ड घेऊया, काय प्रॉब्लेम नाही. हियर अगेन 01 नॉट मॅच, 01 नॉट मॅच, 01 नॉट मॅच, 01 इज मॅच हियर, राईट. पहिला सब क्वेश्चन परत लिहावा लागेल इथे. ओके, 01 is equal to 01, right? Key and key value is equal. So here काय येणार आहे, item found at which index, 4th index. हा मेसेज प्रिंट होईल. ओके, सो दिस इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. पहिल्या आपली बाय मिस्टेक आपण 10 घेतला होता, बट ऍक्च्युअल क्वेश्चन मध्ये काय 01 आहे. सो दिस इज द आन्सर, ऍक्च्युअल आन्सर. ते पण करेक्ट आहे, तिथं फक्त की आपण 10 घेतली, हे क्वेश्चन नुसार 01 घेतली. ओके, झालं काय हे.
Yes, sir. Yes, sir. Then now next second question, state the limitations of linear search in terms of time complexity. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीच्या अंडर लिमिटेशन विचारलेले आहेत. आता त्याचा आन्सर बघूया. लिमिटेशन काय आहे? इफ number of elements are large, then it is time consuming process, right? लिनियर सर्च काय आहे? टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लार्ज असतील तर. मग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय येणार आहे? सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन म्हटलं त्याला. ओके, एन म्हणजे किती नंबर ऑफ टाइम कंपॅरिझन होणार आहे? सपोज माझे एलिमेंट्स असतील 10, देन 20, देन 30, देन 40 आणि मला 50 आहे का नाही सर्च करायचं. इंडेक्स किती झाला? 0, 1, 2, 3. 10 शी कम्पेअर होईल 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आणि तो पुढच्या लोकेशनला जाईल आणि त्याला समजेल की दिस लोकेशन इज एम्प्टी. ओके, दिस लोकेशन इज एम्प्टी. ओके, सो हे लोकेशन एम्प्टी, ह्याला ते समजेल. म्हणजेच काय, किती टाइम कंपॅरिझन झाली? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम कंपॅरिझन इज देअर. ओके, so here time complexity, okay, for which large त्यांनी काय सांगितलंय? लिमिटेशनच्या अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर n एलिमेंट्स इज इक्वल टू काय झाले? n+1. ओके, सो दिस इज द आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज. कळालं का? Yes, sir. Yes, sir. So exercise is completed. Then again next, okay, we will see binary search practical in next lecture. Sir, याची लिंक सेंड